Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah Rahman and Rahim. Assalamu alaikum. Zayam Johar Imam afridi. زمونږ د نننۍ ویډیو ټاپک دی auxiliary verb. یاد دی وی چې auxiliary verb په انګلیشي ګرامر کې ډیر مهم رول لري. نو زما سره تر اخره پورې اوسئ او که زما د یوټیوب چینل جوهر امام سر مو نوی سبسکرایب کړئ نو هغه هم سبسکرایب کړئ. ټایم مو نه اخلم، راځئ چې خپل کلاس سٹارټ کړو. auxiliary دا adjective ته معنی دا helping یعنی مدد کول، مدد کرنا. ځکه auxiliary verb لا helping verb هم ویلی شي. auxiliary verb په سنټنس کې ډیر مهم رول لري. نو راځي چې په auxiliary verb باندې ځانونه پوهه کوو. Auxiliary verb. The verb that help the main verb to form tense, voice and mood is called auxiliary verb or helping verb. هغه verb کوم چې په tense جوړولو کې، په mood جوړولو کې یا په voice جوړولو کې the main verb help کوي، the main verb سره مدد کوي، هغه لا ویلی شي auxiliary verb یا helping verb. هغه verb کوم چې د main verb help کوي په سنټنس کې هغه ته auxiliary verb یا helping verb ویلی شي. لکه په دې اگزامپل کې he is going. په دې مثال کې going دا main verb دی او is دا auxiliary verb دی کوم چې د main verb سره help کوي، مدد ور سره کوي. یا په دې بل اگزامپل کې you are playing cricket. دلته دا playing دا main verb دی او دا are auxiliary verb دی کوم چې دا main verb سپورټ کوي یعنی help ور سره کوي. یا په دې بل مثال کې they have cleaned the room. دلته دا cleaned دا زمونږ سره main verb دی او have دا زمونږ سره auxiliary verb دی کوم چې دا main verb سپورټ کوي، help ور سره کوي. یا په دې next example کې you should go home. دلته چې کوم دا should دی دا زمونږ سره auxiliary verb دی او go دا زمونږ سره main verb دی او دلته چې کوم دا should دی دا auxiliary verb دا main verb go support کوي. راځي چې اوس د auxiliary verb types یعنی قسمونه وګورو. زمونږ سره د auxiliary verb دوه types یعنی قسمونه دي، primary auxiliary verb او modal auxiliary verb. په primary auxiliary verb کې زمونږ سره is, am, are, was, were, has, have, do, does, did. Modal auxiliary verbs can, could, may, might, should, shall, must, used to, ought to, etc. Have a look at the roles of primary auxiliary verb in a sentence. Remember that primary auxiliary verb can play two roles in a sentence. یاد دی وی چې primary auxiliary verb دا په sentence کې دوا رول لري. helping the main verb or second complete the meaning of sentence. First the main verb help کوي په sentence کې او دویم دا د sentence meaning کم. لکه په دې دوو مثالونو کې I am playing cricket. په دې example کې playing دا main verb دی او am دا auxiliary verb دی، دا help کوي د main verb playing. او همدغه سه په دې بل example کې I am a student. دلته کې که تاسو وګورئ اوس main verb نشته، صرف یوازې auxiliary am دی. نو دلته کې د am رول دا دی چې دا د sentence meaning complete کوي یعنی دا I او student یې په خپل کې سره کنیکټ کړي دي. I am a student، زه یو student یم. دغه سه په دې بل examples کې he was studying English. دلته زمونږ سره main verb studying او auxiliary verb was. دلته چې کوم د auxiliary verb was دی دا main verb studying سپورټ کوي، help یې کوي. که د بل مثال له وګورو he was at home نو دلته زمونږ سره main verb نشته، یوازې auxiliary verb دی
او دلته دا د سنټنس چې کوم میننګ دی هغه کمپلیټ کوي. نو د دې مثالونو نه دا واضح شوه چې پرایمري اګزلري ورب دا زموږ سره 2 رول لري. فرست دا مین ورب سپورټ کوي، هیلپ یې کوي په سنټنس کې، او دویم رول یې چې کوم دی هغه دا دی چې دا د سنټنس میننګ کمپلیټ کوي. نیکسټ اگزامپل دے آر واکنگ. دلته زموږ سره چې کوم مین ورب دی هغه د واکنگ او پرایمري اګزلري ورب آر. پرایمري اګزلري ورب آر دا د مین ورب واکنگ هیلپ کوي، سپورټ کوي. او همدغسې که د بل اگزامپل لا وګورو دے آر ټیچر، هغوی ټیچران دي. نو دلته اوس که وکتلی شي مین ورب نشته، نو دلته چې کوم زموږ سره د پرایمري اګزلري ورب آر دی دا اوس د دې سنټنس میننګ کمپلیټ کوي. نو دا اوس زمونږه د اګزلري ورب ټایپ نمبر فرست پرایمري اګزلري ورب. اوس راځي چې د اګزلري ورب سیکنډ ټایپ وګورو، موډال اګزلري ورب. Modal auxiliary verb. Modal auxiliary verb is used before base form of the verb to show ability, possibility, probability, permission, request, advisability, etc. My dear viewers, modal auxiliary verbs the verb the first the base form na مخکې استعمالېږي او دا ability شو کوي، probability, request, permission, advisability, etc. دا سیزونه شو کوي. لکه په دې مثالونو کې he can drive a car. اوس په دې اگزامپل کې drive دا زموږ سره بیس فارم آف د ورب دی او can دا زموږ سره موډال اګزلري ورب دی that show ability. دلته دا can چې کوم دی دا اوس ability شو کوي. یا په د نیکسټ اگزامپل کې you should respect your parent. دلته زموږ سره دا respect چې کوم دی دا بیس فارم آف د ورب دی او should چې کوم دی دا موډال اګزلري ورب دی. دا اوس advisability شو کوي. یا په د بل اگزامپل کې it may be rain tonight. دلته اوس که وکتلی شي دا may دا زموږ سره موډال اګزلري ورب دی او دا اوس پاسیبیلیټي شو کوي، ممکنات کې دي شي نن شپه باران وورېږي. یا په دا اگزامپل کې could I see your picture. دلته زموږ سره could موډال اګزلري ورب دی کوم چې پرمیشن شو کوي. نو مای ډیر اوس دا اوس زموږه د نننۍ ورځې کلاس د اګزلري ورب په باره کې. نو زه امید لرم چې تاسو به په اګزلري ورب او د اګزلري ورب چې کوم ټایپ دی یعنی پرایمري اګزلري ورب او همدغسې موډال اګزلري ورب په دې باندې به تاسو پوه شوي وئ. او که زما د یوټیوب چینل جوهر امام سره نوي سبسکرایب کړئ نو دا هم در سره سبسکرایب کړئ. مننه. تھینک یو.